Hello, welcome to this topic, that is factors affecting refrigeration and air conditioning system performance and saving opportunities. So here we study what are the factors which affect the refrigeration and air conditioning systems and what are the energy saving opportunities. So in this you are familiar, in your all houses we are having a refrigeration system, and in this refrigeration system at the top of the portion is called as the chiller. The chiller will convert the water into the ice. So how it does? So the water which you placed in the chiller, it will lose the heat. It will lose the heat into the refrigerant. Refrigerant is in the liquid stage. It will absorb the heat from the water and it will convert into the vapor stage. So that is why it is known as the evaporator. Evaporator means it will evaporate. It will convert the liquid stage refrigeration to the vapor stage refrigerant. So this vapor stage, low pressure, low temperature vapor is being fed to the compressor, and from this compressor the compressor will compress and it will increase the temperature and pressure. This is being shown in the red line. This being fed to the condenser. From this condenser, the high pressure, high temperature refrigerant will lose the heat to the atmosphere, and this high temperature, high pressure vapor is being lost to the heat will lose heat to the atmosphere, and it is being converted into liquid stage. So this is being converted into liquid stage in the expansion valve. Expansion valve, it will expand, that is the high pressure is being expanded. Once the high pressure is expanded, the volume will increase, and once the volume increases, the pressure decreases. So once the pressure decreases, similarly temperature will decrease, and the refrigerant which you fed to the evaporator is of low temperature, that is of low temperature, low pressure, low temperature and low pressure liquid is being fed to the evaporator. So this low temperature, low pressure liquid will absorb the heat from the refrigerant. So that is, it is nothing but the heat will transfer from higher temperature body to the lower temperature body. This principle is being effectively used here. Next we see what are the factors which affects, that is factors affecting the refrigeration and air conditioning system performance are: first is design of process heat exchangers, that is what are the heat exchangers which we are having. One is the evaporators and another is the condensers. Next one, maintenance of heat exchangers, so maintaining the condenser and evaporators. Next one, third one, multi-staging for efficiency. Multi-staging for efficiency is mainly for your compressor. It discusses mainly for your compressor. Next one, the matching system capacity to system load. Capacity means the capacity of your refrigeration to your different load requirements. Next one, multi-level refrigeration for plant needs. It depends upon the നിങ്ങളുടെ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഈ റെഫ്രിജറേഷൻ്റെ നീഡ്സ് അതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള റെഫ്രിജറേഷൻ സിസ്റ്റം. സിക്സ് വൺ, ചിൽഡ് വാട്ടർ സ്റ്റോറേജ്, അതായത് ഓഫ് പീക്ക് ടൈമിൽ നിങ്ങൾ ഒരു ഐസ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്യുക, പിന്നെ അത് പീക്ക് ടൈമിൽ യൂസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. പിന്നെ സെവൻ വെച്ചാൽ സിസ്റ്റം ഡിസൈൻ ഫ്യൂച്ചേഴ്സ്. സോ എന്തൊക്കെയാണ് ഡിസൈൻ ഫ്യൂച്ചേഴ്സ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ റെഫ്രിജറേഷൻ്റെ കപ്പാസിറ്റിയും എയർ കണ്ടീഷൻ്റെ കപ്പാസിറ്റിയും ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഇതാണ് ഇതിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഈ 7 കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കാം. സിമ്പിളാണ് കാര്യം. നെക്സ്റ്റ് വൺ, ഫസ്റ്റ് ഈസ് ഡിസൈൻ ഓഫ് പ്രോസസ് ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ചേഴ്സ്. സോ ഈ പ്രോസസ് ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ചേഴ്സ് എന്താ സംഭവിക്കുക, നമ്മൾ ഒരു ഇവോപ്പറേറ്ററിൻ്റെ കേസ് എടുക്കുക. ഈ ഇവോപ്പറേറ്ററിൻ്റെ കേസിൽ നമുക്കിപ്പം ഒരു ഇവോപ്പറേറ്ററിൽ വെച്ചേക്കുന്ന ഒരു വാട്ടർ -5 ഡിഗ്രി സെൻറ്റിഗ്രേഡ് ആവണമെന്ന്
എടുക്കുക. നോർമലി 5 ഡിഗ്രി സെൻറ്റിഗ്രേഡ് ആയിരുന്നു, അതിനെ -5 കൺവേർട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് പറയാം. അപ്പോൾ ഈ -5 കൺവേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ റെഫ്രിജറേഷൻ കൂടുതൽ ഈ ഇത് സപ്ലൈ ഉപയോഗിക്കില്ലേ, പവർ ഉപയോഗിക്കില്ലേ, അത് നോർമൽ അല്ലേ. ഇപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു 5 ഡിഗ്രി സെൻറ്റിഗ്രേഡ് ആണ് നമ്മൾ നോർമൽ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ആ കംപ്രസറിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആ പവർ വളരെ കുറച്ചായിരിക്കും. പിന്നെ അത് -5 -20 ഡിഗ്രി സെൻറ്റിഗ്രേഡ് ആകുമ്പോഴോ അത് കംപ്രസർ ഉപയോഗിക്കുന്ന പവർ ഇൻക്രീസ് ആവും. സോ അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ആസ് വി സെറ്റ് ദി ഇവാപ്പറേറ്റർ ടെമ്പറേച്ചർ ലോ, അതായത് ഒരു 5 ഡിഗ്രി സെൻറ്റിഗ്രേഡിൻ്റെ ഒരു ഐസിനെ നമ്മൾ -5 ഡിഗ്രി സെൻറ്റിഗ്രേഡ് ആക്കണം നമ്മൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ദി കംപ്രസർ ഹാസ് ടു കൺസ്യൂം മോർ പവർ to convert the low temperature vapor to the high pressure high temperature vapor. This leads to the more power consumption in the compressor. അതായത് നിങ്ങളുടെ റെഫ്രിജറേഷൻ്റെ ഇവാപ്പറേറ്ററിൽ നിങ്ങൾ ആ ഒരു ഐസിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ ഡിക്രീസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളെ റെഫ്രിജറേഷൻ കൂടുതൽ പവർ കൺസ്യൂം ചെയ്യും എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൽ ബ്രീഫായിട്ട് പറയാനുള്ള കാര്യം. സോ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ നോക്കാൻ പറ്റും. ഈ 5 ഡിഗ്രി സെൻറ്റിഗ്രേഡ് ആകുമ്പോൾ 0.81 ആണ് പവർ കൺസംഷനും, -20 ഡിഗ്രി സെൻറ്റിഗ്രേഡ് ആകുമ്പോൾ 1.6. അപ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഡയറക്റ്റ് ഇരട്ടിയായി 5ന് -20 ആകുമ്പോൾ. അതായത് ഇതിൻ്റെ ഹൈസിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചറാണ് -20 ഡിഗ്രി സെൻറ്റിഗ്രേഡ്. ഇനി നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത് മെയിൻ്റെനൻസ് ഓഫ് ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ചർ സർഫേസസ് ആണ്. സോ ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ചർ സർഫേസസ് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ ഇവിടെ ഏതൊക്കെയാണ് ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ചർ സർഫേസിലെ ഇവാപ്പറേറ്റർ ഉണ്ട്, പിന്നെ കണ്ടൻസർ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കിവിടെ ഇതിൽ മെയിൻ്റെനൻസ് ഓഫ് ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ചർ സർഫേസിൽ നമ്മൾ ഈ കണ്ടൻസറിൽ ഒരു ട്യൂബ് ഉണ്ടാവില്ലേ, കണ്ടൻസറിൽ ട്യൂബ് ഉണ്ടാവും. ആ കണ്ടൻസറിലെ ട്യൂബ് എന്താണെന്ന് ചെയ്യുക, ആ കണ്ടൻസർ ട്യൂബ് റെഫ്രിജറൻസിനെ ഇതിലേക്ക് കൂടെ അങ്ങ് ഫ്ലോ ചെയ്യിക്കും. അപ്പം നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഒരാവശ്യത്തിന് ആ കണ്ടൻസറിൻ്റെ ട്യൂബിനെ നിങ്ങൾ ഇത് ഫ്രീക്വൻ്റ് ആയിട്ട് വൃത്തിയാക്കാണ്ട്, അത് കണ്ടൻസറിൻ്റെ ട്യൂബിൻ്റെ മുകളിൽ ചെളി മണ്ണ് എന്തെങ്കിലും കൂടി നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ സംഭവിക്കുക, അതിൻ്റെ എഫിഷ്യൻസി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമോ? മെയിൻ്റെനൻസ് ചെയ്യണ്ടേ? ടൈമിൽ നിങ്ങൾ റെഫ്രിജറേഷൻ്റെ ആ കണ്ടൻസറിനെ നമ്മൾ വൃത്തിയാക്കണം. അതേപോലെ നിങ്ങൾ ഔട്ട്സൈഡ് എങ്ങനെയാണോ നിങ്ങൾ വൃത്തിയാക്കുന്നത്, അതേപോലെ ഇൻസൈഡും അത് എഫക്റ്റ് ചെയ്യും. സോ അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഫോൾഡ് കണ്ടൻസർ ട്യൂബ്സ് ഫോഴ്സ് ദി കംപ്രസർ ടു വർക്ക് ഹാർഡർ ടു അറ്റൈൻ ദി ഡിസൈർഡ് കപ്പാസിറ്റി. ഫോളിംഗ് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഫോളിംഗ് പറഞ്ഞാൽ ഈ റെഫ്രിജറേഷൻ പറഞ്ഞാൽ പല മെറ്റീരിയൽസും അതിലുണ്ടാവും. അപ്പോൾ റെഫ്രിജറേഷൻ നിങ്ങൾ കുറേ മാസം, ഒരു 2-3 കൊല്ലം നിങ്ങൾ അത് ഒരു റെഫ്രിജറേഷൻ ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ നിങ്ങൾക്ക് ആ റെഫ്രിജറേഷൻ്റെ നീഡ്സ് കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലത്തെ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. പിന്നെ ഈ വലിയ ഈ ഐസ് ഈ ഫിഷൊക്കെ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്ന ആ സ്ഥലത്തൊക്കെ എന്താക്കണം വെച്ചാൽ അവർ ഒരു 6 മാസമോ 1 കൊല്ലമോ 2 കൊല്ലമോ കൂടുമ്പോൾ അതിൻ്റെ റെഫ്രിജറേറ്ററിൻ്റെ ഓയിൽ റീപ്ലേസ് ചെയ്യണം. അത് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ എന്താ സംഭവിക്കും വെച്ചാൽ ഇവിടെ കാണുന്ന പോലെ സംഭവിക്കും. അതായത് അതിൻ്റെ ആ കണ്ടൻസറിൻ്റെ ട്യൂബിലെ കൂടെ ഒരു ഫൗളിംഗ് പറഞ്ഞൊരു സംഭവം വന്ന് അക്യുമുലേറ്റ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ആ കണ്ടൻസർ കൂടുതൽ ഹീറ്റാവും. അപ്പോൾ ആ കണ്ടൻസർ കൂടുതൽ ഹീറ്റ് ഇത് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലേക്ക് അത് എജക്റ്റ് ചെയ്യില്ല. അപ്പോൾ ആ എക്സ്പാൻഷൻ വാൾവിന് കേടാവും. പിന്നെ അത് ഇവാപ്പറേറ്ററിനും ആ കേട് ബാധിക്കും. ഓക്കെ, അതാണ് ഈ ഫൗളിംഗ് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളെ ആ ഒരു മാഗ്നീഷ്യമോ കാൽഷ്യമോ ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ കണ്ടൻസർ ട്യൂബിൽ വന്ന് അത് അക്യുമുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ആ ഒരു കണ്ടൻസറിനും കംപ്രസറിനും കറക്റ്റായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാൻ സമ്മതിക്കില്ല. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലേ? ഓക്കെ. Next is 0.8 mm scale buildup of fouling on a condenser tubes can increase the energy consumption by as much as 35%. ഒരു കണ്ടൻസർ ട്യൂബിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇത് ഫൗളിംഗ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ 35% വരെ ആ എനർജി കൺസംഷൻ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും. സിമിലർലി ഫോൾഡ് ഇവാപ്പറേറ്റേഴ്സ് റിസൾട്ട് ഇൻ ഇൻക്രീസ്ഡ് പവർ കൺസംഷൻ. ഫോൾഡ് ഇവാപ്പറേറ്റേഴ്സ് അത് പവർ കൺസംഷൻ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും. അതായത് നിങ്ങൾ വളരെ പുവർ മെയിൻ്റെനൻസ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ഇൻക്രീസ്ഡ് പവർ കൺസംഷൻ. പുവർ മെയിൻ്റെനൻസ് ടൈമിൽ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പവർ കൺസംഷൻ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും. സോ നിങ്ങൾ വീട്ടിലും നിങ്ങൾക്ക് വേണം മെയിൻ്റെനൻസ് ചെയ്യുക. അതെന്ന് വെച്ചാൽ ടൈംലി ഡീഫോറസ്റ്റിംഗ് ഓഫ് കോയിൽസ്. ടൈംലി ഡീഫോറസ്റ്റ് വെച്ചാൽ നിങ്ങളെ ഒരു റെഫ്രിജറേഷൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു ഐസ് വല്ലതും കട്ട പിടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് നിങ്ങൾ ഡീഫോറസ്റ്റേഷൻ ഒരു ഇതുണ്ടാവും.
ഇതിൻ്റെ ഒരു സ്വിച്ച് ഉണ്ടാവും. ആ സ്വിച്ച് അമർത്തിയാൽ മതി, നിങ്ങൾ ആ ഐസ് മുഴുവനും ഉരുകി കിട്ടും. സോ അതാണ് മെയിൻറ്റെയിനിങ് കണ്ടൻസർ ആൻഡ് ഇവാപ്പറേറ്റേഴ്സ്. സെപ്പറേഷൻ ഓഫ് ലൂബ്രിക്കേറ്റിംഗ് ഓയിൽ ആൻഡ് റെഫ്രിജറേഷൻ. അത് ലൂബ്രിക്കേറ്റിംഗ് ഓയിലൊക്കെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യണം ഒരു മാസം കൂടുമ്പോൾ. പിന്നെ ടൈംലി ഡീഫോറസ്റ്റിംഗ് ഓഫ് കോയിൽസ്. സോ ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ മെയിൻ്റെനൻസ് ചെയ്യേണ്ടത്. നെക്സ്റ്റ് വൺ വി സി മൾട്ടി സ്റ്റേജിങ് ഫോർ എഫിഷ്യൻസി. ഈ മൾട്ടി സ്റ്റേജിങ് പറഞ്ഞാൽ ഈ കംപ്രസർ ഉണ്ടല്ലോ, ആ കംപ്രസറിന് ചിലപ്പം ആ ഒരു കണ്ടൻസറിലേക്കുള്ള പോകുന്ന ടെമ്പറേച്ചർ കൂട്ടേണ്ടി വരും. അത് എപ്പോഴാണ് കൂട്ടേണ്ടത്? നമ്മൾ ഈ റിക്വയർമെൻറ്റ്സ്, അതായത് ഈ റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് വെച്ചാൽ ഒരു ഫോർ ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻ്റെ -46 ഡിഗ്രി സെൻറ്റിഗ്രേഡ് ടു -101 ഡിഗ്രി സെൻറ്റിഗ്രേഡ്, ഈ ഒരു റേഞ്ചിൽ നമ്മൾ ഒരു വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഒരു കംപ്രസറിൻ്റെ കംപ്രഷൻ റേഷ്യോ കൂട്ടേണ്ടി വരും. ആ കംപ്രസറിൻ്റെ കംപ്രഷൻ റേഷ്യോ കൂട്ടുമ്പോൾ അത് നമുക്ക് എങ്ങനെ കൂട്ടാൻ പറ്റും? 2 തരത്തിലെ കംപ്രസർ നമ്മൾ കാസ്കേഡായിട്ട് ഉപയോഗിക്കും. അതാണ് ഇവിടെ കാണുന്നത്. ഒന്ന് ലോ പ്രഷർ സിലിണ്ടറും മറ്റൊന്ന് ഹൈ പ്രഷർ സിലിണ്ടറും. ലോ പ്രഷർ സിലിണ്ടറും പിന്നെ ഹൈ പ്രഷർ സിലിണ്ടറും, ഈ സിലിണ്ടർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് കംപ്രഷൻ റേഷ്യോ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുക. അതായത് കംപ്രഷൻ റേഷ്യോ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ വെച്ചാൽ കണ്ടൻസർ പ്രഷർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുക, ഇവാപ്പറേറ്റർ പ്രഷർ ഡിക്രീസ് ചെയ്യുക. എന്താണ് കംപ്രഷൻ റേഷ്യോ പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ഔട്ട്പുട്ട് ബൈ ഇൻപുട്ട് പറയാം ഒരു കംപ്രസറിൻ്റെ. ആ കംപ്രസറിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് എങ്ങോട്ടൊക്കെയാണ് പോകുന്നത്? നിങ്ങളെ കണ്ടൻസറിലേക്ക് പോകുന്നു. ഇൻപുട്ട് എവിടത്തേക്കാണ് വരുന്നത്? ഫ്രം ദി ഇവാപ്പറേറ്റർ. സോ അതുതന്നെയാണ് കണ്ടൻസർ പ്രഷർ ബൈ ഇവാപ്പറേറ്റർ പ്രഷർ. സോ ഹൈ കംപ്രഷൻ റേഷ്യോ ആർ ആസ് എ റിസൾട്ട് ഓഫ് ഹൈ കണ്ടൻസിങ് പ്രഷർ ആൻഡ് ലോ ഇവാപ്പറേറ്റർ പ്രഷർസ്. High compression ratio adds more work to the compression stroke of the compressor. സോ അതുകൊണ്ട് മൾട്ടി സ്റ്റേജിങ് അത് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് വളരെ നല്ലത്. ഈ മൾട്ടി സ്റ്റേജിങ് എന്താ ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ നോക്കാൻ മതി. P1 T1 പറഞ്ഞ ഒരു ഒരു പ്രഷറാണ്, അതിന് നമുക്ക് P2 T2 ആക്കിയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അതിൻ്റെ നടുവിൽ ഒരു ഇൻ്റർകൂളർ ഉണ്ട്. ആ ഇൻ്റർകൂളർ എന്തിനാണ് വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പം P2 T2 P2 T3 ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിലേക്ക് ഹൈ പ്രഷറിലേക്ക് വരുന്ന ആ ഒരു ടെമ്പറേച്ചർ ഉണ്ടല്ലോ, ആ ഒരു റെഫ്രിജറേറ്റർ ടെമ്പറേച്ചർ ഉണ്ട്, അത് കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഹൈ പ്രഷർ കംപ്രഷന് കേടുപാട് സംഭവിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ അതിൻ്റെ നടുവിൽ ഒരു ഇൻ്റർകൂളിങ് ചെയ്യുമ്പം T2' T2 ആവും. അതായത് ഈ P2 T2 എന്താണോ അതന്നെ P2 T2' സെയിം ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്രഷറും ഈ ഒരു ടെമ്പറേച്ചറും അതേ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഒരു ഇൻ്റർകൂളിങ് ഇവിടെ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ കാരണം. അപ്പോൾ ഈ P2 T2 ഇവിടെ P2 T2' ആക്കിയിട്ട് അതേ പ്രഷറും അതേ ടെമ്പറേച്ചറും നമുക്കിവിടെ സെൻഡ് ചെയ്യും. പിന്നെ ഈ ഒരു ഹൈ പ്രഷറിൽ ഇതിന് ഒരു കൂടുതൽ കംപ്രഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് P3 T3 ആക്കി മാറ്റാം. അതായത് നമുക്കിവിടെ എന്താ P1 T1 എന്നാൽ നമുക്ക് P3 T3 ആക്കി മാറ്റി. അതായത് അതിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചറും അതിൻ്റെ പ്രഷറും നമുക്ക് കൂട്ടാൻ പറ്റി. സോ അതെങ്ങനെയാണ്? 2 തരത്തിലുള്ള കംപ്രസർ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മളിവിടെ ചെയ്തു. അത്രയേ ഉള്ളൂ. So the work of a compression is shared equally by the 2 compressors. Therefore 2 compressors with low compression ratio can in combination provide high compression ratio.